സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നഴ്സുമാർക്കായി സ്തോത്രം. അവരുടെ സേവനങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ, ശുശ്രൂഷയെ ഓർക്കുവാൻ, നന്ദി പറയാൻ ദൈവം അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർമ്മിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഈ സമയം വേർതിരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഓർമ്മിച്ച് നന്ദി പറയാൻ ഞങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവ സാന്നിധ്യ ബോധ്യത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. എല്ലാ പുകഴ്ചയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണ പിതാവേ, ആമേൻ. On the dais and off the dais, a warm good evening to one and all. Today, we come together to honor the incredible nurses who are the heart and soul of our healthcare delivery system. In remembrance of the birthday of our mother of nursing, the lady with the lamp, Florence Nightingale, International Council of Nurses celebrate Nurses Day on 12th May. And as we all were busy with the district Nurses Day celebration in Trivandrum, today our institution has organized the Nurses Day celebration, and this year's theme was Our Nurses, Our Future, the Economic Power of Care. According to Florence Nightingale, nursing is not simply a job, it's a calling to serve the disabled. The very first requirement, according to Florence Nightingale's words, in a hospital is that it should do no harm to the sick. And always, I like the wordings of Florence Nightingale is that she always kept God first in her lifelong. And also she never gave any excuses for whatever responsibilities she was entrusted with. So these words, may it echo in our ears. Let me take the responsibility of extending a warm welcome to the respected dignitaries and highly notable invitees. It is my pleasure to welcome you all to our Nurses Day celebration. Proverbs 31 verse 31 says, "Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the entry city gate." A wholeheartedly welcome to our Almighty God for His presence in these occasions, and our respected Reverend A.R. Sushilajan, HOD of the Chaplaincy Department, for the opening prayer. And also I welcome Reverend Shibin Kalvilai, PRO of the South Kerala Diocese, for your presence and gracing this occasion. So a warm welcome to our Achans. Welcome you, Achans. We are especially honored to have with us distinguished chief guest who has dedicated his life to the public service and for the safety of our community. His Excellency, respected Mr. K.G. Simon Sir, IPS officer, at present Administrative Secretary, Church of South India, South Kerala Diocese, who was an investigation officer who worked sincerely and honestly, digged out many confidential information. This was a statement of respected K.G. Simon Sir, who solved a number of cases such as the Kodai serial murders. Respected Sir also has plans to write a book about the experiences during his long service. He had solved about 52 murder cases which remained a puzzle for others. Sir has been honored with many awards
Police Medal of the President for the meritorious work during his service, which he started at Tumba in 1984. In midst of your busy schedule, sir found time to be with us, and in future also with you, sir. We are very much privileged to work along with according to your guidance. I extend a warm welcome and a big salute to our respected IPS officer, Sir Mr. KG Simon. A big applause and a warm welcome to our Karakoram family. The dynamic personality of Karakoram, who is in this campus since 1986, dedicated, sacrificed his youth and life for Karakoram. A doctor with a sportsman's spirit, an artist, a pharmacist, engineer, pan-talented, that is an all-rounder, and makes us also all-rounder in all aspects. He is none other than our respected and beloved director, Dr. J. Bennett Abraham. We are pleased to extend a warm welcome to our esteemed director, whose leadership and dedication are the backbone of our institution. His unwavering support for arts, sports, and research other than the routine academic and medical services fosters a vibrant and dynamic environment where creativity, athleticism, and innovation thrive. Hospital has turned to a medical college, and with the innovation and advanced technology, he will also make us to work to attain that advanced technology. We are very much privileged that we got the NABH accreditation in entry level, and also we are in the process of the NABL. Sir has recently, with his inspiration and support, first time in the nursing college history, our research paper has been published in the International Journal of Advanced Research in Nursing, and it will be coming in the forthcoming June 2024. So internationally, nationally, and in the state-wise, we are known because of the motivation and inspiration of our director, giving training to our staff nurses and doctors, sending to CMC Vellore and big hospitals, and getting the service of those doctors, nurses in our hospital too. We are all aware of the extensive list of honors, awards, and records he has attained in his career. Without his constant support and motivation, we could not have gained the overall championship in last week's Nurses Day celebration. Here's a hearty, big, warm welcome to our respected director. Mr. Hamid SSR, Nursing Coordinator at NMLA Hostel Health Clinic, Kerala Legislative Secretariat, getting chance to serve the eminent ministers, MLAs and leaders. The star of nursing in Trivandrum district. Sir is the Secretary for the Kerala Government Nurses Association Trivandrum, was the convener of the Nurses Day celebration. I think he has not slept for the last 10 days. Every time he and his wife were totally busy with the arts, sports, education, and we saw in 12th May also, we saw the contribution of Sir. Awesome moment is that he got an opportunity to represent India in the football Masters team, which was played at Korea last year. Very happy and very proud that you are here, sir. A hearty and warm welcome to you, sir. Very happy to introduce Poti Swarnam Mahal. It started in 1940 as a small silk saree shop in Sri Viliputtur and now became one of the leading textile retail chains. Why I am introducing is that to honor our dear nurses, they are with us today, and having 12,000 plus employees in their organization, got national awards in 2022 and 23, and the Platinum Award they were the runner-up. So Mr. Joy
Augustine sir, the branch manager, will be with us, and we are very much privileged, and a warm welcome to you also, sir. The Florence Nightingales of our institution. Nurses are not just caregivers, they are the comforters, advocates, essential partners in our journey. We cannot forget our Janet sister, great sister, and Mercy Ramya sister. They are the Florence Nightingale of our institution. Their empathy, expertise, work tirelessly beyond their duty time. They stayed in the campus for long hours. A warm welcome to our 4 mothers of this institution. Dr. Stanley John Spacer, respected Secretary of the SKMM, a fatherly personality, loved and respected by all our nurses, very approachable. We are very much glad with your gracious presence. A hearty welcome, sir. Dr. Anusha Merlin, ma'am, the Principal of Medical College, a charming personality, always with a smile, and the inspiration and the motivation words always used to give us the inspiration and energy. A warm welcome to you also, ma'am. Our nurses, our future, they are the stars of today's world. No book can teach you how to cry with a patient. No class can teach you how to tell their family that their parents are dying. No professor can teach you how to find dignity in giving someone a bed bath. A nurse is not about the pills or charting. It's about being able to love people when they are at their weakest moments. So our nurses, we are proud of you. Our students, we are proud of you. You all got the overall championship and you brought the laurel to our institutions. A warm and hearty welcome to one and all, to the nursing faculty of College of Nursing and School of Nursing. Also, a warm welcome to the electricians, general superintendents, and all the administrators who are gracing this occasion with your blessed presence. Once again, a warm welcome to one and all. Happy Nurses Day. God bless you all. Thank you. Thank you. അഖില ലോക നഴ്സസ് ദിന ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം കേരള നഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നഴ്സസ് വാര ആഘോഷത്തിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല. കാരക്കോണം ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തുള്ള നഴ്സന്മാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന അഭിമാനം വാക്കുകളാൽ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് വിജയം കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയാതെ എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ശ്രീമാൻ KG സൈമൺ സാർ, IPS ഓഫീസർ, 37 വർഷത്തെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച സർക്കാർ സേവനത്തിന് ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കേരള പോലീസ് സേനയിലെ പ്രമുഖനായ ഇന്നുവരെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ KG സൈമൺ IPS. ഇന്നേ ദിവസം ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നഴ്സസ് ദിനാഘോഷത്തിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ തീർത്തും യാദൃച്ഛികമായിട്ടും ദൈവനിശ്ചയവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ മഹായിടവകയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 1984 നിങ്ങളിൽ പലരും ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
തുമ്പ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി തുടങ്ങിയ തുടക്കം ആരാലും ചുരുളഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനവധി കേസുകളുടെ മുഖ്യ അന്വേഷകൻ, വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ, മികച്ച കേസ് അന്വേഷകനുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പുരസ്കാരം, ബാഡ്ജ് ഓഫ് ഓണറുകൾ എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് സംശയങ്ങൾക്കും സമീപിക്കുവാൻ പറ്റിയ മാന്യദേഹം, പ്രാർത്ഥന ജീവിതം, കാക്കയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഗായകൻ, പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിലും കീബോർഡിലും പ്രാഗൽഭ്യം നേടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഒരു ക്വയർ മാസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച അനില സൈമൺ ആണ് സഹധർമ്മിണി. മക്കൾ 2 പേര്, അവിനാഷ് ആൻഡ് സൂരജ്. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷണൽ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയുടെ പരമോന്നത ബോഡിയായ CSI സിനഡിലേക്ക് നിയമിതരായ ജസ്റ്റിസ് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും ജസ്റ്റിസ് ഭാരതിദാസനും കൂടി ആലോചിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവകയിലേക്ക് നിയമിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ നാളുകളിൽ ശ്രീ KG സൈമൺ. നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നൊബിലിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാരണം ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമാണ്, ഇതുപോലെ മറ്റൊരു നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല. ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് പിറന്നു വീഴുന്നത് നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ. ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ഉടനെ നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂക്കിൽ ശ്വാസമില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മൂക്കിൽ 2 പന്നിക്കഷ്ണം വയ്ക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു, എൻ്റെ ഗതിയും ഇത് തന്നെയാണ്. ഈ നഴ്സസ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതും കണ്ടിട്ടുള്ളതും സ്വയം അവരുടെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറല് പിടിച്ചും കൊണ്ട് ആർക്കും ഉയരുവാൻ സാധിക്കില്ല. മൂടിടിച്ചു വീഴും. ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ നാം സ്വയം അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അഭിമാനമുള്ളത് കാരക്കുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സസിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കരം തന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തി എല്ലാ മേഖലകളിലും വളർത്തുവാൻ CSI സൗത്ത് കേരള മെഡിക്കൽ മിഷനോടൊപ്പം കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും അതിയായ താല്പര്യവും ആത്മാർത്ഥതയും അതിനുണ്ട്. നിങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വളർച്ചയുടെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും ഒരു രോഗിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് മാത്രമാണ്. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. 9 മാസം ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂരിൽ വീട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ സ്വന്തക്കാരോ ആരും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത്, രോഗിയായി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, ആ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി വരുന്ന, സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ വരുന്ന ആ നഴ്സസിൻ്റെ മുഖം ഇന്നും എനിക്ക് കാണാം. Our nurses, no doubts, is the future not only of the world. As far as Karakoram is concerned, you are our future. You are our economic power. അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയെ പോലെയും ആകാം. ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിയാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ ഹയർ ട്രെയിനിങ്ങിന് വിട്ടു, കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു,
നഴ്സിംഗ് സർവീസസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിന് പോലും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു, അവരെയും കൈപിടിച്ച് താങ്ങി. അപ്പോൾ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയെ പോലല്ല, വളരെയധികം കഴിവുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് സേനയാണ് നമ്മുടെ സേവന രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് നഴ്സസ് ഡേ സെലിബ്രേഷന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ഐക്യത്തോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി, ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ സ്ഥാപനം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടവരരുത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ രോഗിയും നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്, സഹോദരിയാണ്, നമ്മുടെ മാതാവാണ്, നമ്മുടെ പിതാവാണ് എന്ന് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുക മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ രോഗിയും സ്വയം പറയണം, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നന്നായി, ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു. ആ ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും പകരുവാൻ പറ്റില്ല. ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോഡ് ഹാസ് ചോസൻ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മിറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ടു ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഓൾമൈറ്റി. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിളിക്ക് യോഗ്യമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രൊഫഷനിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറന്നുപോകല്ലേ, തലയ്ക്ക് മീതെ കൂടി വെള്ളം വന്നാലും എത്ര തന്നെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് സത്യസന്ധമായി ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടി തോണി തുഴഞ്ഞ് പോകേണ്ടിയവരാണ് നിങ്ങളും. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട്. സൗത്ത് കേരള മെഡിക്കൽ മിഷൻ ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭ കാരക്കോണം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മാനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കലയിലും കായികത്തിലും താല്പര്യമുള്ള എൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. എല്ലാ നല്ല ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നും കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ നഴ്സസ് ഡേയിലേക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഈ സമയം പോത്തീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫംഗങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ബഹുമാനമുള്ള മിസ്റ്റർ ജോയ് അഗസ്റ്റിൻ സാറിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.
കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തൻ്റെതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും മികച്ചതും വ്യത്യസ്തവുമായ മാതൃകകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനമുള്ള സാറിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ജയൻ ചെപ്രാം, ഭഗവാൻ AR സുശീലച്ചൻ, ഷിബിനച്ചൻ, നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഡോക്ടർ സുജ ബേബി, ശ്രീ ഹമീദ്, ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി, ഡോക്ടർ ജെ അനീഷ, ഡോക്ടർ ബാബുരാജ്, ഡോക്ടർ പ്രഭാചന്ദ്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ജോയ് അഗസ്റ്റിൻ, സുജ റോഷൻ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. എന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയാണ്. എന്നെ ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് ഡോക്ടർ 2-3 വട്ടം ചോദിച്ചു, സാറ് വരുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ സാറ് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതാ നടക്കും. ഇത് ഡയസിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കുറെ അധികം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, സമീപ പ്രദേശ കടകൾ പോലും, പെട്ടിക്കടകൾ, വലിയ വലിയ കടകൾ, ബസ് റൂട്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവേഴ്സ്, ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വേണ്ട സമൂഹത്തിൽ സമൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തിയ സ്ഥാപനമാണിത്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും. ഡയസ് കൈവിടത്തില്ല, അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഡയസ് ഒരിക്കലും സ്ഥാപനത്തെ കൈവിടുവാനോ മറ്റേ ഇതിൽ പോകത്തില്ല, ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കയും വേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്ന് ഈ നേഴ്സ് ഡേ കഴിഞ്ഞുപോയി എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും അധികം ട്രോഫികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടിയ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം വിജയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേത് സമയത്ത് ഏത് കാര്യത്തിൽ വാങ്ങാം. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു അധ്വാനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാടിയൊരു പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. ആ പാട്ട് ഏകദേശം 4 മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്ത ടൈം എത്രയെന്നൊക്കെ അറിയാമോ? ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 140 മണിക്കൂർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്രയും 10 പോട്ടെ 20 മണിക്കൂറിനും കൂട്ടിക്കോളൂ. 20 മണിക്കൂർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ 4 മണിക്കൂർ പാട്ട് പാടുന്നത്. നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു, പോകുന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇത് പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നേഴ്സാകുകയോ ഡോക്ടറോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പിന്നിലുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. 1-2 കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, എൻ്റെ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മൂക്കി പനിയേറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു സവാടൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന, ഞാൻ പഠിച്ച നെടുകുന്നം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലാണ്, ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് നെടുകുന്നം. പുന്നവേലിയിലെ സ്കൂളിലായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ആദ്യം അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാന്നാനം എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മെയിൻ നേഴ്സ് മരണപ്പെട്ടു. ഞാനിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ രീതിയിലുള്ള
ഒരു മരണാന്ത ചടങ്ങ് ഞാൻ കണ്ടതെന്നാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സില്ലാണ്ട് 19 വയസ്സായി മരിച്ചുപോയി. അടുത്ത ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നേഴ്സാണ്, നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആവും. എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്, ജോൺ എന്നതിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അവിടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ, രോഗികൾ ജോൺസാനെ കണ്ടേച്ച പോവുള്ളായിരുന്നു ഒരു പെരുമാറ്റം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ആൾക്കാരുടെയും സംസാരമാണ് നിങ്ങളൊരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്. എക്സോ വൈ തോമസോ എല്ലാം മരിച്ചുപോയ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ടീമിനോട് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട്, ഈ തോമസ് മരിച്ചുപോയാൽ അത് നീതി നടത്തി കൊടുക്കുക എന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീതി നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നേഴ്സുമാർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് എടുക്കുന്നൊക്കെ അറിയാം, ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എഴുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, എഴുത്ത് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഡോക്ടർമാർ സംസാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ. നീതി നടത്തി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ നീതി നടത്തുവാനായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ. നമ്മളുടെ ചേർന്നുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണരുത്. രണ്ടാമൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഏത് ജോലി ചെയ്താലും അതിൻ്റേതായൊരു മഹത്വമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ജോലി കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നേഴ്സായിക്കോട്ടെ, പിഎം ആയിക്കോട്ടെ, അറ്റൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ. എത്രയോ ഡോക്ടർമാർ, എത്രയോ നേഴ്സുമാർ, എത്രയോ ആൾക്കാർ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാതെ ലോകം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊക്കെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടല്ല, അന്ന് നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വളരെ ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ടീം വർക്ക് കൊണ്ടും നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് ഇതിലായിക്കോട്ടെ, ഏത് പോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഡ്രൈവർ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ നന്മയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ ചികിത്സിക്കാറ്, എത്രയോ നേഴ്സുമാരെ മറക്കാതെ രോഗികളൊന്ന് കണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളൊക്കെ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത്, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കിട്ടത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഒരു മരിച്ചൊരു ഒരാൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളാരെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവും, തന്നിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റും, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കരമാണ്. ഞാൻ ടീം എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് 32 ദിവസം. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം കൂടത്തായ കേസ് പറയാം, എന്ന് വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ കേസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് പണ്ടൊരു അച്ഛൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരിക്കപ്പോൾ ഒക്കെ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ 10,000 പേരിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അപ്പം അച്ഛൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുന്നത്, ജോലിയുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ സാറിന് ഓർമ്മ വരും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ വാക്ക്. ഞാനല്ലാത്ത അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ആരും ഞാൻ മാത്രം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ പല ഡയമെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മൾ ഒരു 32 ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ കേസൊന്നും അല്ല, അല്ലാതെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 32 ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലവെട്ടി ശരീരഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് എടുത്തെടുത്ത് 32 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തലവെട്ടി കിട്ടുന്നത്. തലവെട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടോ ഇല്ല, എനിക്കത് ഡോക്ടർമാർ വലിയ സ്നേഹമാണ്. അപ്പോൾ തലവെട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ
തലയോട്ട് എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 19 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുളം കുഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സീനിയർ ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫോണിൽ പോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, കിട്ടിയില്ല, വിഷമിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര വിശ്വാസം. പ്രതി എന്നോട് പറയും, സാർ ധൈര്യമായിട്ട് സാർ ചെയ്യും, ഉണ്ടാവും സാർ, അവിടെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. അവനെയൊക്കെ ധൈര്യം തരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ പറയും, സാറ് കുഴപ്പമില്ല, സാറ് പിടിച്ചോ, കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, ഒരാൾക്ക് 1-2 ദിവസം മാത്രമല്ല അവരിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ് അവർക്ക്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയും, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാനീ പറയും സത്യമാണ്. അതങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ആദ്യത്തെ 3 ദിവസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ധൈര്യം പോകും സാറേ, കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ അറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചും പറയും, എൻ്റെ സാർ എപ്പോഴാണ് സാറേ എൻ്റെ തലേന്ന് ഈ സാധനം ഇറങ്ങിപ്പോയത്. എത്രയും പേര് പറയുന്നത് പറയാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ആദ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അത് അവസാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം, ഇത് തന്നെയാണോ? പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വൈകിട്ട് 7 മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറയാണ്ടി വരുന്നത് അതാണ്. 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൂപ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറേ എല്ലാവരും പോയല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഫോറൻസിക് മെഡിസിന് എല്ലാവരും പോയി. ഒരു 5 മണി 6 മണി അവർ വിട്ടു. പിന്നെ ആരുമില്ല. ഞാൻ ഫോറൻസിക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പൊന്നു സാർ ഞാനൊന്ന് പോന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചപ്പോൾ വന്നാൽ സാർ ഫോട്ടോ നീട്ടുക, ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഫോട്ടോ നീട്ടുക. അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവർക്കൊന്നും. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം ഞാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വണ്ടിക്ക് അത് പ്രിൻസിപ്പള് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ 2 വലിയ ഡോക്ടർമാർ, എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇവിടെ വന്നു. അതാണ് ഒരു വലിയ ആത്മാർത്ഥം ഞാൻ കണ്ടത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പോയി? അത് ശരിയല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ 32 ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ സാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊഴിച്ച് ഇങ്ങനെ സാധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ 19 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അന്നാണ് ഞാൻ ഈ മോഡേൺ സ്കളെന്നുള്ളത്, മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്. മോഡേൺ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു, അത് ഈ ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന മോഡേൺ ബോൺ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഈ ബുക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി, പിന്നെ അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ മോഡിയുടെ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മോഡേൺ ബോണിൻ്റെ ഒരു സാധനം കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു, അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ഇത്ര വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ബോൺ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ എഴുതി തന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത്, അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതുവരെ എൻ്റെ മുഖം കണ്ട മുഴുവൻ കറുത്ത് കാപ്പാട് വല്ലാതെ വെയിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് കുട്ടികൾ 10 ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അമ്മയോട് വിളിച്ച് പറയും, ദേശത്തെ കാണിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ അവർ പറയും. എല്ലാം കാണും. നമുക്കുള്ള ആകാംക്ഷ ഇതാണ്. ഞാൻ പറയും, വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അത്രയും കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യം ആർക്കുമില്ല. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരു രോഗിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അസുഖം മാറിക്കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിൻസിയറാണ്. കിട്ടിയില്ലേ, സിൻസിയർ അല്ല. വേറെ തോന്നരുത്. എത്ര ബില്ല് വന്നെന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്കത് കണക്കില്ലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാവുമോ? പല കേസും എനിക്കറിയാം. മിണ്ടാൻ വയ്യാതെ മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുന്ന എത്ര രോഗികളുണ്ടെന്നറിയാമോ? ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബില്ലുകളുടെ അതിപ്രസരം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ലാതെ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം, മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരറിയാം. ആരും മിണ്ടാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം, ദുരഭിമാനം. അവർ പറയില്ല. അവർ വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കണം. അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം, സമർപ്പിക്കണം. IAS IPS ധാരാളം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനം സമൂഹത്തെ അറിയുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ആരും അറിയില്ല. ആരോ വന്ന് ആരോ പോയി, ആരോ വന്നു ആരോ പോയി. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിൻസിയറായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തിരി അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാർക്കാരും കാര്യമില്ല, ഇത്തിരി അച്ചടക്കമൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ സന്തോഷം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോവുകയാണെന്ന് ചിലവരുടെ മീറ്റിങ്ങിന് തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 1-2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. ക്ഷമിക്കണം.
നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിലും നിങ്ങൾ കണ്ടതിലും വളരെ സന്തോഷം. ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരുമായി നിങ്ങൾ തീരട്ടെ. ഒരാളുടെയും കണ്ണീരൊപ്പാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിരിക്കും. അതിനാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത്. ശമ്പളം, സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. വേണം, പണം വേണം, കിട്ടും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വന്നിരിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ കൂടെയല്ല. അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, എൻ്റെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, എൻ്റെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി. അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പം പറയാം, മറ്റെന്താണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനും മനുഷ്യനെ നോക്കുവാനായിട്ടും ദൈവ സൃഷ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ. അല്പം. ദൈവത്തെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ആരും ഇരിക്കത്തില്ലോ, അല്ലേ? അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ദൈവിക സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും. സത്യമാട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മളാരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം അത് പ്രശ്നമുണ്ടാവും. ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് നീതി പുലർത്തിയും സമൂഹത്തോട് നീതി പുലർത്തിയും കുടുംബത്തോട് നീതി പുലർത്തിയും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നീതി പുലർത്തിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ നല്ല നിലയിലാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ല. കാരണം അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പം നല്ല നിലയിലാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരട്ടെ. ഒരിക്കലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജെ ബെനറ്റ് എബ്രഹാം സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വളർച്ചയിൽ ആരംഭം മുതൽ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ച് നല്ല സേവനം കാഴ്ചവെച്ച 3 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, സിസ്റ്റർ ജാനറ്റ്, സിസ്റ്റർ മേഴ്സി രമണി ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ഗ്രേസ് എന്നിവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനും ബഹുമതികൾ അർപ്പിക്കാനും ബഹുമാനമുള്ള മിസ്റ്റർ KG സൈമൺ IP സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സിസ്റ്റർ ജാനറ്റ്, നീണ്ട 31 വർഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1976 മുതൽ 2007 വരെ. സിസ്റ്റർ ഗ്രേസ് 1900 Thank you, sister. Thank you, sir. Sister Grace 1987 മുതൽ 2000 ഏപ്രിൽ വരെ 13 വർഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആൻഡ് ഹെർത്ത് നഴ്സ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഗ്രേസിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
എന്നാൽ 1996 മുതൽ 2020 വരെ നീണ്ട 24 വർഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടന്റ് എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ മത്സരമായി അവരെ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ. Thank you, sir. നഴ്സസ് ദിനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ നിന്നൊരു നീട്ടിയ പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ബോറടിക്കും, അതെനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഇവിടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിലും അതുപോലെ ആതുരസേവന രംഗത്തും വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക്, ഇനി നേഴ്സസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിന് എൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. നേഴ്സസ് ശരിക്കും ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേഴ്സസ് ഡേയുടെ ആശംസ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ശരിക്കും മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെപ്പോൾ നേഴ്സുമാർ നൽകുന്ന ആ സാന്ത്വനം, കരുതലും സ്നേഹവും കൊണ്ടാണ്. മാനസികമായും ശരിക്കും സാമ്പത്തികമായും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉപരിയായി ശാരീരികമായി തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം, കരുതൽ, ഒരു അമ്മയുടെ പരിചരണം അത് നിങ്ങളവിടെ നൽകുമ്പോൾ അതാണ് പലപ്പോഴും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്കവർ ആകാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെയും അന്വേഷിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ അവിടെ ആ വാർഡിൽ ജോലി നേഴ്സുമാരിലൊരു 2 പേരെങ്കിലും നമ്മൾ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ഒന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ പരിചരണമാണ്, അത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ജോലിയും മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജോലി അത് ദൈവികമാണ്. നമ്മൾ ബൈബിളിലെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലൊരു വാക്കുണ്ട്, വൈദ്യനെ ബഹുമാനിക്കുക, അവനെ നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, കർത്താവാണ് അവനെ നിയോഗിച്ചത്. പക്ഷെ അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, ആതുര സേവന രംഗത്തുള്ള എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പലരും തന്നെ ശാരീരികമായും അതുപോലെ പല രീതിയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ അപവാദങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊന്നും പലരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് തട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, മറ്റൊരു ജോലി പോലെ അല്ല. ഇങ്ങനൊരു മേഖല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലെ ജൂവലറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആദർശകാലത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിനോദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കുളത്തിൽ തവളയായി തീരാനുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ. ശരിക്കും കഴുകനെ പോലെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാനുള്ളവരാണ്. ആ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചില ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വരും. അത് കഴുകനെ തന്നെ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴുകൻ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയുണ്ട്, അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറുന്ന കടിക്കാറുണ്ട്, അതിനെ ഉപദ്രവിക്കും. കാരണം അതിനെ തിരിച്ച് കടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ കഴുകൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തിരിച്ച് കടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല. അത് നേരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വിട്ട് ഉയർന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ചെറിയ പക്ഷിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അവൻ അപ്പം തന്നെ പിടിവിട്ട് താഴേക്ക് പോകും, കഴുകൻ ഈസിയായി പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കഴുകനെ പോലെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ, മറ്റ് മേഖലകളിലെത്തട്ടെ. നമ്മൾ ഏത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയാലും അവിടെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയും. അത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേഴ്സുമാരെ കൊണ്ടാണ്. കാരണം എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്നും നേഴ്സുമാരുണ്ടാകും. ഇപ്പോഴാണ് മറ്റേ IT മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് വിദേശത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഇന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. അന്ന് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ പോകണമെങ്കിൽ നേഴ്സാകുക ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ആമ്പിള്ളേർക്കുള്ള വഴി നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ, വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും അത് നേഴ്സുമാരാണ്, അവർ പുറത്താണ്. എൻ്റെ കൂടെ ആമ്പിള്ളേരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഓരോ നേഴ്സുമാരെ കെട്ടി അവരും വിദേശത്താണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ നേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് പോത്തീസ് സ്വർണ്ണമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയുർവേദ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലാണ്. പോത്തീസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, ടെക്സ്റ്റൈലിന് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അവിടെയൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഡിസ്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊള്ളാം. എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നേഴ്സിൻ്റെ ആശംസകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു വാക്കോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ 4ാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നേഴ്സസ് ഡേയുടെ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത്,
എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു ചിരിയുണ്ട്. ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവിടെ ബഡ്ജറ്റ് സാറിൻ്റെ ചിരിയാണെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. സാറിന് എനിക്കൊരു 15 വർഷമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്. കാണുന്ന കാലം തൊട്ട് സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ ചിരിയുണ്ട് എപ്പോഴും. ആ ചിരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത്. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും നന്ദി പറയാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു മാഡം. വിജയ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ, സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ ഒത്തുള്ളൂ. പല തടസ്സങ്ങളും ഇതിന് പിന്നാലെ വരും. നമ്മൾ ഏത് രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നാലും ഒരു പിടി പുറകെ നിന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പല വഴിക്കും വരും. അതിനെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം. Sir.